First of all, I'm giving you the syllabus of your semester first. Okay, so here we are going to study about the 6 semesters. Okay, in first year there are 2 semesters. In second year there are 2 semesters, and in third year you have 2 semesters. Okay, so we start our first semester. Okay, so in first semester you have the subjects. There is 7 subjects. Okay, so this is the syllabus copy of the first semester and second semester. So I'm after the lecture I'm sharing this file with you on your particular WhatsApp group. Okay, here it contains all the syllabus of semester first and semester second. Okay, in semester first you have the subjects just like computer organization and design, programming with Python first, then free and open source software, database systems, discrete mathematics, descriptive statistics and introduction to probability, and last one soft skill development, which is a soft skill development is used for the develop the skill of the students. So the main subjects are these 6. Okay, so you have going to study about these 7 subjects in semester first. So in this I'm teaching you the subject of database system. Okay, so database system have a practical also. So I'm showing you the syllabus of the database system. ओके, या फाइल मध्ये पूर्णपणे सेमिस्टर फर्स्ट आणि सेमिस्टर सेकंडचा सिलेबस दिलेला आहे. त्याच्यामध्ये तुम्ही बघू शकता हे फर्स्ट सेमिस्टरचे सब्जेक्ट आहेत आणि त्याच्यामध्ये जे सेकंड सेमिस्टरचे सब्जेक्ट आहेत ते आहेत प्रोग्रामिंग विथ सी, प्रोग्रामिंग विथ पायथॉन सेकंड, लिनक्स, डेटा स्ट्रक्चर, कॅल्क्युलस, स्टॅटिस्टिकल मेथड्स अँड टेस्टिंग ऑफ हायपोथेसिस अँड ग्रीन टेक्नॉलॉजीज. ओके, आता याच्यामध्ये मॅथ्सचे सब्जेक्ट आहेत पण ते त्याच्यामध्ये तुम्हाला स्कोरिंग करण्यासाठी आहेत. तुम्ही मॅथमॅटिक्स सब्जेक्टचा यूज करून तुम्ही स्कोरिंग करू शकता. ओके, सो याच्यामध्ये my subject is database systems. Okay, and in that it contains the 3 units. Okay, तुमच्या कोणत्याही सब्जेक्ट मध्ये फक्त 3 युनिट्स आहेत. दॅट मीन्स ऑल subjects have 3 units. Okay, so first unit, second unit and third unit. Okay, so in unit first you are going to study about the introduction to database management system, data models, entity relationship model, relational data model, and ER2 table. Okay, then in unit second you are going to study about the schema refinement and normal forms, relational algebra, DDL statements, DML statements. Okay, and in unit third it contains the chapters functions, joining tables, subqueries, database protection, and DCL statements. Okay, these chapters are comes under the unit third. Okay, suppose you want to study about particular points without the textbooks or the notes, you just refer these reference books, and these reference books are easily available over the internet. You just download the PDF of that particular books. Okay, so these are the additional textbooks and reference books. Okay, so you just use any of them. Okay, without the notes. Okay, so this is the textbooks and references. Okay, so first of all we study about what is database system and where database system is used. Okay, so first of all तुम्हाला माहिती असेल की database कुठे यूज केला जातो. Okay, so first of all we start our chapter first in unit first. Okay, first of all welcome all to FY BSc Computer Science class. Okay, the subject is database system. We are going to start our first unit, chapter first, introduction to database management system. Okay, so there are any queries related to the syllabus or your lectures or any other queries, then anytime you contact us. Okay,
So you have any number of Jadhav sir or my number, okay? So just contact us on that particular numbers. Okay, so in chapter first you are going to study about these points, that is what is database, then DBMS definition, then overview of DBMS, advantages of DBMS, level of abstractions, data independence, and DBMS architecture. Okay, first of all, what is mean by data? Okay, you just know that what is the data. Okay, so in the world you have show the data at any place, at anywhere, or at any format. Okay, data हा कोणत्याही फॉर्मॅट मध्ये असू शकतो. That is, data is regularly used by the persons in day-to-day life. Okay, so you just prepare the notes in your notebook. Okay, so that notes are also called as a data because these are the collected material. Okay, so these are the data. For example, the name of the student, class, subjects, or gender, all that types of collected in one file, then it is also called as a data. Okay, हा सुद्धा डेटा असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये डिफरंट टाइप्स ऑफ ऍप्लिकेशन्स असतील आणि त्याच्यामध्ये जो काही डेटा जनरेट होतो किंवा त्याच्यामध्ये जी काही इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होते, that information is also called as a data. Okay, so in day to day life all the activities can generate the data. Okay, for example, here first of all you just study about the three concepts, that is introduce that three concept, which is the data, database, and database management system. Okay, so data, we come across the term data regularly in our day-to-day life. The name of a person, price of a book, number of students in a college, pin code of a city, etc. are some of examples of the data. Okay, so आता याच्यामध्ये डेटा हा काय असू शकतो, तर हा कोणत्याही फॉर्मॅट मध्ये असू शकतो आणि तो काहीही असू शकतो. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये तुम्ही काय केलेलं आहे, तर एखाद्या क्लिनिक मध्ये गेलेला आहात आणि तुम्ही जर त्याच्यातून तुमच्याकडे जे बिल जनरेट होतं, तर त्या तुम्ही जेव्हा काउंटरला जाता आणि तिथं बिल जनरेट होतं त्यावेळेस तुम्ही जी काही इन्फॉर्मेशन तिथे देतात त्या काउंटरवरती, तेव्हा ती इन्फॉर्मेशन स्टोअर करून ठेवली जाते. मग ती इन्फॉर्मेशन सुद्धा काय असू शकते, तर डेटा असू शकते. ओके, देन आता याच्यामध्ये जर डेटा खूप प्रमाणात झाला किंवा डेटा इज इन बिग फॉर्मॅट और डेटा इज इन लार्ज फॉर्मॅट, देन दॅट डेटा इज स्टोर्ड इज वेअर, म्हणजे तो डेटा कुठे स्टोअर करू शकतो. तर आता याच्यामध्ये बघा, फॉर एक्झाम्पल जर कमी प्रमाणात जर डेटा असेल तर तो आपण इझिली स्टोअर करून ठेवू शकतो. पण त्याच्यामध्ये जर डेटा जास्ती प्रमाणात झाला तर तो डेटा कुठे स्टोअर करून ठेवायचा, तर त्याच्यासाठी कशाची तरी गरज असते की ज्याच्यामध्ये हा डेटा सेफली काय राहील, स्टोअर राहील. ओके, तर त्याच्यासाठी जी कन्सेप्ट यूज केली जाते आणि तीच कन्सेप्ट म्हणजेच काय, तर DBMS. दॅट मीन्स अ डेटाबेस इज अ कलेक्शन ऑफ डेटा and this data is related to the data items stored at one place. That means we can store the data at one place by using database. Okay, so we store the different types of data at one place and it is easy to access that particular data. Okay, so for example, college database. Okay, then college database stores the information related to the students. Okay, information or data related to the teachers, data related to the classes, data related to the subjects in the library. Okay, all that types of data is stored in the college database. Okay, for example, आता तुम्ही ऑनलाईन शॉपिंग करत असाल तर ऑनलाईन शॉपिंग करताना त्याच्यामध्ये तुम्ही जी काही इन्फॉर्मेशन फिलअप करता, दॅट इन्फॉर्मेशन इज ऑल्सो दी डेटा. ओके, बट देर आर मोर और big amount of users that can access the particular online shopping website. Okay, so there is limitation to store the data in the particular place. Okay, or in minimum format. But when the data is in maximum format or in huge amount, then that data is stored in the database. म्हणजे ज्यावेळेस एखादी ऑनलाईन शॉपिंग वेबसाईट असेल फॉर एक्झाम्पल, तर त्याच्यामध्ये काय होऊ शकतं, तर याच्यामध्ये जर कमी प्रमाणात डेटा असेल तर तुम्ही तो मॅन्युअली नोटबुक मध्ये लिहून ठेवू शकता. ओके, फॉर एक्झाम्पल काय आहे, तर तुम्ही
एखाद्या पर्टिक्युलर शॉप मध्ये गेलेला आहात आणि त्याच्यामधून तुम्ही काहीतरी प्रोडक्ट त्याच्यामधून बाय केलेले आहेत, तर त्याच्यामध्ये पूर्वी कसं असायचं की त्यांच्याकडे एक नोटबुक असायची, म्हणजे रेजिस्टर असायचं आणि त्याच्यामध्ये तुमचा कस्टमर आयडी लिहिला जायचा आणि त्याच्यामध्ये तुमचं नाव आणि त्याच्यानंतर प्रोडक्ट तुम्ही कोणता घेतलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये अमाऊंट असं या टाइप मध्ये ते रेजिस्टर क्रिएट केलेलं असायचं. पण त्याच्यामध्ये कस्टमर्स इन्क्रीज होत गेले किंवा त्याच्यामध्ये जर कस्टमर्स खूप आहेत आणि त्याच्यामध्ये ते मॅन्युअली स्टोअर करणं इझी नाहीये, म्हणजे रेजिस्टर मध्ये प्रत्येक वेळी लिहिणं इझी नाहीये, तर त्याच्यामध्ये तो डेटा इलेक्ट्रॉनिकली सेव्ह केला जातो किंवा कम्प्युटराइज्ड केला जातो आणि तो कम्प्युटराइज्ड करताना त्याच्यामध्ये तो डेटा कोणत्या फॉर्मॅटमध्ये स्टोअर केला जातो, तर त्याच्यासाठी ही डीबीएमएस कन्सेप्ट यूज होते, म्हणजे डेटाबेस कन्सेप्ट यूज होते. त्यामुळे काय होतं तर डेटा हा काय राहतो तर इझिली कम्प्युटरमध्ये सेव्ह राहतो. दॅट मीन्स data is easily saved into the computerized system and it is available when needed. म्हणजे जेव्हा अवेलेबल पाहिजे आपल्याला त्यावेळेस तो काय होऊ शकतो तर अवेलेबल होऊ शकतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही कोणत्याही आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मार्केटमध्ये आलेला आहात आणि कोणत्याही एखाद्या शॉपमध्ये गेलात तर त्यांचं एक पर्टिक्युलर कम्प्युटर असतो आणि त्याच्यामध्ये त्यांचं एक सॉफ्टवेअर असतं आणि तुम्ही जेव्हा काउंटरवरती येतात तर तेव्हा ते कम्प्युटरमध्ये बिल जनरेट करतात. ओके, तर तेव्हा जे बिल जनरेट करतात म्हणजे तुम्ही जे प्रोडक्ट्स घेतलेले आहेत म्हणजे तो काय आहे तर त्यांचं जे काही नेमिंग असेल तर ते नेमिंग म्हणजेच काय तर डेटा असू शकतो. आणि जेव्हा तुमचं बिल जनरेट होतं आणि तेव्हा ते बिल त्याच्यामधून प्रिंट करतात तर त्याच वेळेस जो काही डेटा त्यांनी कम्प्युटरमध्ये फीडअप केलेला आहे तर तो डेटा हा डेटाबेस मध्ये जाऊन काय होतं स्टोअर होतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखाद्या मेडिकल शॉप मध्ये गेलेला आहात आणि त्याच्यामध्ये तुम्ही मेडिसिन त्याच्यामधून घेतलेली आहेत मेडिकल शॉप मध्ये. ओके, त्याच्यानंतर ते जेव्हा बिल जनरेट करतात त्यावेळेस तुम्हाला त्या ह्याच्यावरती एक आयडी मिळेल. ओके, त्या बिल वरती तेव्हा जर फॉर एक्झाम्पल तुम्ही सेकंड डेला तुम्ही त्या मेडिकल शॉप मध्ये गेलात आणि त्याच्यामध्ये तुम्हाला काहीतरी एखादा मेडिसिन राहिलंय किंवा तुमची जी मेडिसिन आहे त्याच्यामध्ये ऍडिशन करायचं आहे तर त्याच्यामध्ये तुमचा जो आयडी आहे जर तो तुम्ही तिथे सांगितला तर त्याच्यावरून तुमचा जो काल तुम्ही जे काही मेडिसिन्स घेतले होते तर ती इन्फॉर्मेशन तुम्ही त्या डेटाबेस मधून इझिली मिळू शकते, कारण त्याच्यावरती तुम्ही काल गेल्यानंतर जो काही डेटा दिला होता तो त्या कम्प्युटरमध्ये काय राहिलेला असतो स्टोअर राहिलेला असतो. ओके, म्हणजेच त्या पर्टिक्युलर मेडिकलचं जे काही सॉफ्टवेअर आहे किंवा कम्प्युटर आहे त्याच्यामध्ये जो डेटाबेस यूज केलेला आहे तर त्या डेटाबेसमध्ये हा पूर्ण डेटा काय होऊन जातो तर स्टोअर होऊन जातो. ओके, सो a database is nothing but a collection of related data and it is stored at one place and that's why it is easy to access that particular data. Okay, so तुमचं बुक असेल, okay, for example book is also the concept of data and information. Okay, so all the information is collected at one place. Okay, but it is not in software format or in not soft copy. ओके, ते हार्ड कॉपी आहे. बुक म्हणजेच काय तर हार्ड कॉपी. ओके, आणि जे कम्प्युटराइज्ड असतं तर ते काय असते तर सॉफ्ट कॉपी असते. ओके, सो तुम्हाला माहिती असेल कम्प्युटरचे दोन पार्ट्स असतात, एक असतो तो हार्डवेअर आणि दुसरा असतो तो सॉफ्टवेअर. ओके, देन व्हॉट इज द डिफरन्स बिटवीन हार्डवेअर अँड सॉफ्टवेअर बिहाइंड द सब्जेक्ट database system I am giving you the information about the parts of the computer system here. Okay, so there are two parts, that is hardware and software. Okay, then what is mean by software and what is mean by hardware? Okay, the hardware means the parts of the computer you can just see from your eyes. ओके, तुम्ही तुमच्या डोळ्याने कम्प्युटरचे जे काही पार्ट्स बघू शकता तर ते पार्ट्स म्हणजेच काय तर कम्प्युटर हार्डवेअर. ओके, अँड व्हॉट इज सॉफ्टवेअर? that means the softwares that are installed in the computer. Okay, and that softwares are used by the user, that is called as the software applications. Okay, तर आता ह्याच्यामध्ये बघा कम्प्युटरचे जे पार्ट्स दिसतात म्हणजे फॉर एक्झाम्पल कम्प्युटर असेल आणि त्याचा जो काही मॉनिटर असेल म्हणजे स्क्रीन असेल, कीबोर्ड असेल, माउस असेल, प्रिंटर असेल, स्कॅनर असेल, ओके, साऊंड सिस्टीम असेल, तर हे सगळे काय आहेत तर कम्प्युटरचे हार्डवेअर आहेत. ओके, आणि त्याच्यामध्ये कम्प्युटरचे सॉफ्टवेअर म्हणजे काय तर जसं तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये प्ले स्टोअर मधून एखादं ऍप्लिकेशन डाउनलोड करता आणि ते नंतर काय करता तुम्ही यूज करता, तर त्याच पद्धतीने कम्प्युटरमध्ये सुद्धा ऍप्लिकेशन डाउनलोड किंवा इन्स्टॉल करण्याची परमिशन आहे. तर कम्प्युटरमध्ये आपण कोणतेही एखादा सॉफ्टवेअर म्हणजे एक ऍप्लिकेशन डाउनलोड करू शकतो, इन्स्टॉल करू शकतो आणि ते यूज करू शकतो. दॅट मीन्स दी युजर कॅन download, install and use that particular application, then it is called as a software. ओके, ते सॉफ्टवेअर असू शकतं. मग त्याच्यामध्ये
कोणताही सॉफ्टवेअर कोणताही युजर काय करू शकतो, यूज करू शकतो. ओके, these are the two main parts of the computer system, that is hardware and software. Okay, so when the data is stored in the system, then it is stored in the सॉफ्ट कॉपी फॉर्मॅट. ओके, आणि आता याच्यामध्ये हार्ड कॉपी आणि सॉफ्ट कॉपी म्हणजे काय, तर जे पेपर फॉर्मॅट मध्ये असतं ते तुमचं कोणतंही डॉक्युमेंट असू दे, जे हार्ड फॉर्मॅट मध्ये असतं किंवा पेपर फॉर्मॅट मध्ये असतं तर ते हार्ड कॉपी असते. आणि जेव्हा ते कम्प्युटराइज्ड असतं किंवा कम्प्युटरमध्ये स्टोअर असतं तेव्हा ते काय असतं, तर सॉफ्ट कॉपी असते. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखादं लेटर सेंड करायचं आहे आणि ते जर तुम्ही बाय पोस्ट केलं, म्हणजे प्रिंट काढून ते बाय पोस्ट सेंड केलं तर ते हार्ड कॉपी होते. आणि जेव्हा तुम्ही ते डॉक्युमेंट मेल थ्रू सेंड करता, ओके, ईमेल थ्रू सेंड करता, तेव्हा ते काय होतं, तर सॉफ्ट कॉपी होतो. ओके, तर याच्यामध्ये डेटाबेसमध्ये सुद्धा हीच कन्सेप्ट आहे. डेटाबेसमध्ये जेव्हा डेटा स्टोअर होतो तेव्हा तो सॉफ्ट कॉपी मध्ये काय असतो, स्टोअर असतो. ओके, आता याच्यामध्ये बघा, फर्स्ट कन्सेप्ट मी सांगितली की डेटा. ओके, फर्स्ट कन्सेप्ट इज डेटा, सेकंड कन्सेप्ट इज डेटाबेस. ओके, डेटा मीन्स दी information about any of the things that are present in the world. Okay, so a database is a collection of related data stored at one place. Okay, for example college database, for example hospital database. Okay, in a hospital it stores the data related to all the things that are available in the hospital. Okay, हॉस्पिटल डेटाबेस म्हणजे काय, तर सपोज हॉस्पिटलची सिस्टीम असेल किंवा हॉस्पिटल असेल तर त्याच्यामध्ये त्यांचा जो डेटाबेस असेल तर त्याच्यामध्ये काय काय स्टोअर असू शकतं, तर त्याच्यामध्ये हॉस्पिटलमध्ये असणारा स्टाफ असेल. ओके, तर हॉस्पिटलमध्ये येणारे जे काही पेशंट्स आहेत त्यांची पेशंट्स इन्फॉर्मेशन असेल किंवा त्याच्यामध्ये ओपीडी त्या हॉस्पिटलचे पर्टिक्युलर असेल तर त्या ओपीडी मध्ये जे येणारे पेशंट्स असतील तर त्याची पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन असणार आहे, स्टाफ इन्फॉर्मेशन असणार आहे. ओके, ऑल दी इन्फॉर्मेशन or data which is stored in the particular hospital database. Okay, for example another one is company database. Okay, for example याच्यामध्ये एखादी कंपनी घेतली तर त्याच्यामध्ये कंपनीचा त्या पर्टिक्युलर डेटा काय असू शकतो, त्या पर्टिक्युलर कंपनीच्या डेटाबेस मध्ये स्टोअर असू शकतो. ओके, इन जनरल मी तुम्हाला ही इन्फॉर्मेशन सांगते की याच्यामध्ये डेटाबेस हा काय असू शकतो. ओके, सो फॉर एक्झाम्पल आता तुम्ही जेव्हा थर्ड इयर करून तुम्ही बाहेर पडाल तेव्हा त्याच्यामध्ये तुम्हाला जे तुमचे फिफ्थ सेमिस्टर आणि सिक्स सेमिस्टरला जे दोन प्रोजेक्ट्स आहेत तर त्याच्यामध्ये ते प्रोजेक्ट काय असतात, तर त्याच्यामध्ये तुम्ही जेव्हा तुम्ही टीवाय करून जेव्हा पास आउट व्हाल आणि त्याच्यानंतर तुम्ही जर एखाद्या आयटी कंपनीमध्ये जॉबसाठी सर्चिंगला जाल तेव्हा त्याच्यामध्ये जे वर्क होतं, म्हणजे जर तुम्ही डेव्हलपमेंट सॉफ्टवेअर डेव्हलपर म्हणून तुम्ही जर कंपनीमध्ये पोस्ट साठी अप्लाय केलं तर त्याच्यामध्ये काय वर्किंग होतं, तर तेच वर्किंग तुम्हाला या प्रोजेक्ट थ्रू करायचं असतं. या दोन प्रोजेक्ट मध्ये मिनिमम फॉर्मॅट मध्ये तुम्हाला ते वर्क करायचं असतं, म्हणजे तेच वर्क तुम्हाला कंपनीमध्ये गेल्यानंतर करायचं असतं. ओके, तर त्याच्यामध्ये जे प्रोजेक्ट क्रिएट केले जातात किंवा एखादं सॉफ्टवेअर कसं जनरेट केलं जातं, तर आता हे सॉफ्टवेअर जनरेट करताना त्याच्यामध्ये जी मेन कन्सेप्ट आहे तर ती मेन कन्सेप्ट कशाची आहे, तर या डेटाबेसची कन्सेप्ट आहे. म्हणजे कोणताही सॉफ्टवेअर घ्या त्या प्रत्येक सॉफ्टवेअरला हा डेटाबेस काय असतो, कंपल्सरी असतो. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही तुमच्या मोबाईलमध्ये एक ऍप्लिकेशन इन्स्टॉल केलेलं आहे, फॉर एक्झाम्पल त्याच्यामध्ये आहे कॉन्टॅक्ट हे जर ऍप्लिकेशन तुम्ही डाउनलोड केलं तर त्याच्यामध्ये जे काही पर्टिक्युलर कॉन्टॅक्ट आहेत तर ते कॉन्टॅक्ट या पर्टिक्युलर ऍप्लिकेशनच्या डेटाबेस मध्ये काय होतात, तर स्टोअर होत असतात. ओके, तर या टाइप मध्ये हे डेटाबेस स्टोअर होत असतात. मी डेटाबेसचे एक्झाम्पल सांगितले. फॉर एक्झाम्पल याच्यामध्ये हॉस्पिटल डेटा असेल, डेटाबेस असेल किंवा कॉलेज डेटाबेस असेल किंवा कंपनी डेटाबेस असेल. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एखाद्या शॉपमध्ये गेलात, ओके, मेडिकल शॉपमध्ये गेलात तर त्या मेडिकल शॉप डेटाबेस सुद्धा असू शकतो की ज्याच्यामध्ये ती पर्टिक्युलर इन्फॉर्मेशन काय होते किंवा पर्टिक्युलर कस्टमर डेटा काय होऊ शकतो, स्टोअर होऊ शकतो. ओके, सो depends upon these two concepts, that is data and database. The main concept is database management system. Okay, so what is the database management system? A database management system is a collection of software or programs which help user in creation and maintenance of a database. That means to create a database there is a need of database management system. Okay, by using this DBMS, that is database management system, we generate different types of databases. Okay, and it is nothing but
The software or it's just a computer program and it is used to develop that particular database. डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम म्हणजे हे काही नाहीये तर एक सॉफ्टवेअर आहे किंवा प्रोग्राम असू शकतो की जो प्रोग्राम डेटाबेस क्रिएट करण्यासाठी यूज केला जाऊ शकतो. ओके, तर याच्यामध्ये देर आर डिफरंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम्स अवेलेबल. सो देर आर फॉर एक्झाम्पल एसक्यूएल, माय एसक्यूएल, एसक्यूएल सर्व्हर, MS एक्सेस. ओके, MS एक्सेल मध्ये सुद्धा बघा तुम्ही एखादी एक्सेल शीट जनरेट केली तर त्याच्यामध्ये सुद्धा जो काही डेटा स्टोअर होतो तर तो डेटा ऍज अ डेटाबेस म्हणून सुद्धा आपण काय करू शकतो, कन्सिडर करू शकतो. आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही स्कूलमध्ये असा म्हणजे 12th पर्यंत तर त्याच्यामध्ये तुमचे रोल नंबर जनरेट होतात किंवा तुमचं डेटा कम्प्लिटली स्टोअर असतो. तुम्ही तुमचा जर रोल नंबर सांगितला तरी सुद्धा तुमचा ओव्हरऑल पूर्ण इन्फॉर्मेशन तुमच्या ऑफिस मधून मिळू शकते. कारण का तर तुमचं जी काही डेटा आहे तुमचा पर्टिक्युलर स्टुडंटचा पर स्टुडंट डेटा हा त्या पर्टिक्युलर कॉलेजच्या डेटाबेस मध्ये काय असतो, स्टोअर असतो. ओके, पण तो कम्प्युटराइज्ड असतो त्यामुळे त्याला आपण डेटाबेस असं कॉल करू शकतो. ओके, आणि आता हा पर्टिक्युलर डेटा त्या डेटाबेस मध्ये स्टोअर करण्यासाठी किंवा कम्प्युटर मध्ये स्टोअर करण्यासाठी एका सॉफ्टवेअरची गरज असते आणि ते सॉफ्टवेअर म्हणजेच काय तर डेटाबेस मॅनेजमेंट सिस्टीम. ओके, आता मी इथं फॉर एक्झाम्पल तुम्हाला वरती सांगितलेलं आहे की डेटाबेस मध्ये एक एक्झाम्पल सांगितलं कॉलेज डेटाबेस. ओके, तर याच्यामध्ये हा कॉलेज डेटाबेस क्रिएट करण्यासाठी कशाची गरज आहे तर एका सॉफ्टवेअरची गरज आहे. आता मी तुम्हाला सांगितलं मगाशी हार्डवेअर म्हणजे काय आणि सॉफ्टवेअर म्हणजे काय. ओके, जसं तुम्ही मोबाईल वरती एखादं ऍप्लिकेशन डाउनलोड करता आणि ते यूज करता तर ते काय झालं तर एक सॉफ्टवेअर ऍप्लिकेशन झालं तुमच्या मोबाईल वरती. तर कम्प्युटरमध्ये सुद्धा तसंच आहे की ज्याच्यामध्ये कम्प्युटर वरती एखादं ऍप्लिकेशन आपण जर डाउनलोड केलं आणि इन्स्टॉल केलं तर ते ऍप्लिकेशन आपण यूज करू शकतो आपल्या यूज साठी. तर त्याला आपण सॉफ्टवेअर कॉल करू शकतो. ओके, तर याच्यामध्ये कॉलेज डेटाबेस मध्ये सुद्धा एखादं सॉफ्टवेअर यूज केलं आणि त्या सॉफ्टवेअर थ्रू डेटा एंट्री केली तर ती डेटा एंट्री डेटाबेस मध्ये जाऊन काय होऊ शकते, स्टोअर होऊ शकते. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही मेडिकल मध्ये गेलात, मी मग अशी एक्झाम्पल सांगितलं मेडिकलचं. ओके, तर मेडिकल मध्ये गेल्यानंतर त्या मेडिकलचं एखादं सॉफ्टवेअर असणार आहे आणि ते सॉफ्टवेअर ते यूज करतात आणि त्याच्यामध्ये जे काही डेटा फिलअप करतात तर तो डेटा त्या पर्टिक्युलर डेटाबेस मध्ये जाऊन काय होतो, स्टोअर होतो. ओके, फॉर एक्झाम्पल सिम्पल तुम्ही जर आपला बजर माहिती असेल तर त्याच्यामध्ये गेल्यानंतर काउंटरला बघू शकता की त्याच्यामध्ये काउंटर्स आहेत. तर त्या काउंटर्स मध्ये जो काही कम्प्युटर आहे तर त्या पर्टिक्युलर काउंटर वरती पर्टिक्युलर सॉफ्टवेअर यूज होतो आणि त्या सॉफ्टवेअर थ्रू डेटा काय होत असतो तर डेटा बेस मध्ये जाऊन स्टोअर होत असतो. ओके, so there are different types of softwares that are used for generating the database. Okay, so these are the three main concepts which introduce the database management system, which is data, database and database management system. Okay, so if there are any queries related to the lectures then contact me. Okay, so the next point is advantages of DBMS, that is database management system. So in detail, we just study about the database management system in our next unit and next chapters. Okay, the advantages of DBMS are data integrity, data security, data independence, transaction control rollback, concurrency control, data recovery, backup and restore. Okay, so first of all, we see one by one. First one is data integrity. Database integrity concerned with the correctness and completeness of data in the database. That means which data is stored in the database which is correct and complete. ओके, म्हणजे जो डेटा डेटाबेस मध्ये स्टोअर होतो तर तो डेटा हा करेक्टच असला पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये कम्प्लीट असला पाहिजे. ओके, म्हणजे त्याच्यामध्ये जर हाफ फील्ड त्याच्यामध्ये फिलअप केलेले आहेत आणि हाफ फील्ड जर त्याच्यामध्ये फिलअप केलेले नसतील तर त्यामध्ये त्या डेटाची इंटिग्रिटी मेंटेन केली जात नाही. ओके, सो त्याच्यामुळे जो काही डेटा डेटाबेस मध्ये स्टोअर असतो तर तो डेटाबेस डेटा करेक्ट आणि कम्प्लीट असला पाहिजे. ओके, then the second advantage is
Data security. Database security responsible for protecting database against accidental or intentional loss or misuse. That means data security is provided to the database, okay, for protecting the data against accidental and intentional loss. Okay, for example, तुम्हाला माहिती असेल हॅकिंग. ओके, हॅकिंग हे काय होतं तर हे हॅकिंग डेटाबेस वरती होत असतं. म्हणजे डेटाबेस मधून डेटा काय करून घेतला जातो तर हॅक करून घेतला जातो किंवा त्याच्यामध्ये इंटेन्शनली तो डेटा काय केला जातो, मिसयूज केला जातो. तर त्याच्यामध्ये हे अगेन्स्ट ऍक्सिडेंटल और इंटेन्शनल लॉस और मिसयूज we just protect that data in database security. Okay, there are different concepts that are used for database security. Okay, so next one is data independence. It is the data independence is the capacity of to change data kept at one place without changing data at other place. That means data is same where you go from one location to another location. Okay, जर एका ठिकाणावरून जर दुसऱ्या ठिकाणी गेलो तर त्याच्यामध्ये जो डेटा फर्स्ट लोकेशनला होता तोच डेटा सेकंड लोकेशनला गेल्यानंतर असला पाहिजे. ओके, म्हणजे याच्यामध्ये डेटा चेंज नाही झाला पाहिजे. दॅट इज डेटा इंडिपेंडन्स. ओके, फॉर एक्झाम्पल तुम्ही एका कम्प्युटरमध्ये स्टोअर केलेला आहे डेटा आणि तो मेल थ्रू तुम्ही तुमच्या मेलवरती घेतलेला आहे आणि सेकंड डेला तुम्ही दुसऱ्या कम्प्युटरवरती जाऊन तो डेटा काय केलेला आहे, यूज केलेला आहे. ओके, तर त्याच्यामध्ये जेव्हा तुम्ही एका कम्प्युटरवरून तो डेटा मेल थ्रू दुसऱ्या कम्प्युटरवरती ओपन कराल तेव्हा तुम्हाला तो डेटा ऍज इट इज मिळाला पाहिजे. ओके, जर तो डेटा ऍज इट इज असेल देन दॅट डेटा फॉलोज दी इंडिपेंडन्स प्रॉपर्टी. ओके, then transaction control rollback. The changes made to the database can be reverted back with the help of rollback and save the changes with commit. Okay, so this advantage is just you understand the concept that is transaction control and rollback, but you are going to study that particular advantage in chapter in detail. Okay, so just remember that advantage, that is transaction control and rollback. Okay, then next one is concurrency control. It allows by sharing same data between multiple users. Okay, that means multiple users can access the data of the particular database at a time. Okay, for example, company. There is a company and there are different multiple employees. Okay, then at a time that all employees can access the data of the particular company database at a time. Okay, which is called as concurrency control. And last one, data recovery, backup and restore. Database recovery is the process of restoring the database to original state after database failure. That means our data is recovered after any of the problems comes into the system. Okay, recovery, you just know that recovery, that is backup and restore. Okay, for example, तुम्ही तुमच्या मोबाईलची कॉन्टॅक्ट नंबर्स असतील तर ते तुम्ही तुमच्या ईमेल वरती बॅकअप करून घेऊ शकता. ओके, किंवा गुगल ड्राईव्ह वरती बॅकअप करून घेऊ शकता. म्हणजे काय होऊ शकतं तर जेव्हा तुमचा मोबाईल सपोज लॉस झाला किंवा त्याच्यामध्ये तुमचा मोबाईल हरवला तरी सुद्धा तुम्ही जेव्हा नवीन मोबाईल घ्याल किंवा न्यू मोबाईल मध्ये कॉन्टॅक्ट घ्याल तेव्हा तुम्ही जर ते गुगल ड्राईव्ह वरून ऍक्सेस केलेत किंवा जीमेल वरून ऍक्सेस केलेत तर इझिली तुमचे कॉन्टॅक्ट तुम्हाला मिळू शकतात. म्हणजे तुम्ही बॅकअप घेऊन ठेवलेला असतो त्याचा. त्यामुळे म्हणजे याच्यामुळे काय होऊ शकतं तर तुमचा डेटा लॉस होत नाही. तुमचे कॉन्टॅक्ट इझिली तुम्हाला त्या पर्टिक्युलर डेटाबेस मधून मिळू शकतात. ओके, दीज आर दी ऍडव्हांटेजेस ऑफ डेटाबेस. ओके, डेटा इंटिग्रिटी, डेटा सिक्युरिटी, डेटा इंडिपेंडन्स, ट्रान्झॅक्शन कंट्रोल, रोलबॅक, concurrency control, data recovery, backup and restore. Okay, so theoretical points we are going to stop here.